बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है। मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूँ और मैं ऐसा करता हूँ कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर, उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर, 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं, नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, एक 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। और मान्यवर, इससे आगे ये 450 किलोमीटर शायद भाषण सुनकर ममता जी भूमि दे भी दे तो हम खत्म कर देंगे, फिर भी 112 किलोमीटर खुली सीमा रहती है। मान्यवर, जब आप 2000 किलोमीटर बाढ़ बना देते हो और 112 किलोमीटर नहीं बनाते हो तो कई बार तो ये 2000 किलोमीटर के कोई मायने नहीं। आदमी को घुसने के लिए कितनी जगह है, तो 112 किलोमीटर जो नदी है, नाले हैं, एक कठिन भौगोलिक परिस्थिति है, वहां से लोग आते हैं। ये सवाल हमें करते हैं, अभी भी किया कि रोहिंग्या दिल्ली तक आ गए, आपके नाक के नीचे है। मान्यवर, कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं, आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा, ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद हो जाएगा। मान्यवर, मुझे भी এখন যে আপনারা ভিডিওগুলো দেখলেন, এই ভিডিওগুলো সম্পূর্ণভাবে রিয়েল ভিডিও। আমাদের ভারতবর্ষের যে বাংলাদেশের বর্ডারগুলো আছে সেই বর্ডারের গায়ে গায়ে সত্যি করেই জমি মানে ভূমি দিতে চায় না এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের সরকার। এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের সরকার চায় যে বর্ডার খোলা থাকুক, ওই বর্ডার দিয়ে ক্রিমিনালরা পাস হোক এবং ঘুষ পেটিয়ে ঢুকুক এবং তার সাথে সাথে যে অনুপ্রবেশকারীরা আছে তারা আসুক, তারা এসে এই রাজ্যের ভোটার লিস্ট বাড়াক, সেই ভোটারগুলোকে নিয়ে ভোট নিয়ে রাজনীতির একটা ছিলিমিলি খেলনা ঘর বানিয়ে যাবে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সেই রাজ্যের কথা আমি বলছি, যেই রাজ্যের এই রকম ধরনের অন্যায় অত্যাচার দেশের মানুষদেরকে ফেস করতে হয় না। এই দেশের মানুষদেরকে কতটা কঠিন সম্মুখীন ফেস করতে হয় এইটা খালি এই দেশের মানুষই জানে। আর বারবার কথায় কথায় কিন্তু এখন একটাই নারাবাজি তুলে রেখেছে এই দেশের পার্টি চলছে, যে সরকার চলছে, যে বাংলা কথার উপরে আমরা কেন্দ্র সরকারের এই রকম ধরনের অন্যায় অবিচার শুনবো না। আরে বাংলা কথার উপরে অন্যায় অবিচার, আগে নিজের এই জায়গাটাকে তো ব্যবহার করতে হবে, তাই না? বাংলা কথাকে কিসের জন্য বলছি? বাংলা কথাকে বলছে না, বলছে ওই বাংলা মানুষগুলোকে যারা বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীরা এসেছে, আজ লরি লরি তাদেরকে ধরে কি করছে, এই আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে নিয়ে এসে ছেড়ে দিচ্ছে। এবার ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোক খেলা করবে, এদেরকে নিয়ে রাজনীতি খেলা করবে, এইখানে থাকার জন্য জায়গা দিয়ে দেবে, বলবে বাংলাদেশ যেতে হবে না।
এইখানেই থাকো তোমরা, আমাকে ভোট দিয়ে জিতাও, আমরা তোমার সহযোগিতা করব, আমরা তোমার সাথে থাকবো, আমরা তোমায় খেতে দেবো, আমরা তোমায় কাজ দেবো, আমরা তোমাকে দেখব। তো আমাকে মানে এই রাজ্যে যে পার্টি চলছে সেই পার্টিকে তোমরা ভোট দাও, ভোট দিয়ে জিতাও, আর সেই ভোট নিয়ে ছিলিমিলি খেলা করবে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ঠিক আছে, এই রকমই কিন্তু এই গত 2 থেকে 1 সপ্তাহ কন্টিনিউ কিন্তু চলে আসছে এই ব্যাপারটা। খুবই একটা খতরনাক বিষয়, একদমই খুব ভয়ঙ্কর অবস্থা পরিবেশ হয়ে এসছে। আপনারা দেখবেন টিভিতে, নিউজেতে, সব জায়গাতেই দেখবেন যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদেরকে ধরছে, তাদের আইডেন্টি ভেরিফাই করছে, তারা কোথা থেকে এসছে, তাদের কাছে কি কি ডকুমেন্টস আছে তারা দেখাতে পারছে না, তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে হিরাসতে নিচ্ছে, নেওয়ার পর তাদেরকে রিফিউজি ক্যাম্পে রাখছে। সেই ক্যাম্পে রাখার পর তাদেরকে বহু কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে, তাদের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে, যে যোগাযোগ করতে পারছে না তাকে বারবার কিন্তু ওই একই কথা, একই ব্যাপারগুলোকে তার সামনে দিয়ে কিন্তু ফেস করাচ্ছে। কারা? আমাদের এই ভারত সরকার এবং কেন্দ্র সরকার থেকে। ঠিক আছে, এই রকম ব্যাপারগুলোকে কিন্তু ওই বাংলাদেশের যে ঘুষপেটিয়ে আছে, যে অনুপ্রবেশকারীরা আছে, তাদেরকে, যারা রিফিউজি আছে তাদেরকে ধরছে, কিন্তু ধরে ট্রেনের মাধ্যমে, বাসের মাধ্যমে এবং প্লেনের মাধ্যমে জামাই খাতির করে এই ওয়েস্ট বেঙ্গলে নিয়ে আসছে, বাংলাদেশের বর্ডারে নিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে কিন্তু সেই অবস্থায়, যে অবস্থাতে তারা এসেছিল, সেই অবস্থায় তাদের ডকুমেন্ট বাংলাদেশ থেকে নিয়ে বাংলাদেশে কিন্তু তাদেরকে ফেরত দিচ্ছে। তারা কিসের জন্য আসবে এই ভারতে? ভুয়ো ডকুমেন্টস, জালি আইডেন্টি প্রুফ নিয়ে আজকে কেন আসবে এই ভারতে? আর এই 24 পরগনা জেলাতেই কিন্তু এইগুলো হচ্ছে। আর 24 পরগনা জেলাতেই কিন্তু এই আইডেন্টি প্রুফগুলোকে বানিয়ে দিচ্ছে, ভোটার আইডি এবং আধার কার্ড বানিয়ে দিচ্ছে, সেইগুলোকে নিয়ে গোটা ইন্ডিয়াতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঢুকে পড়ছে যে কোনো না যে কোনো জায়গাতে। সেইখানে যেয়ে কিন্তু ভারতকেই আবার গরম মারছে, ভারতের খাচ্ছে, ভারতকেই গরম মারছে। আর যখন ভারত সরকার এই বাংলাকে যখনই কিছু প্রেসার দিয়ে বলছে, তখনই কিন্তু ধার্মিক কোনো অন্যায় নিয়ে সেইটাকে একটা নারাবাজি চালিয়ে যাচ্ছে, মিছিল বার করছে, ধর্মতলা যাচ্ছে, যেয়ে কি করছে, বিজেপি সরকারকে ডাউন করার চেষ্টা করছে। বাংলা ভাষাটাকে কেন বলবে না? কারণ এই সীমানার এই পারেতেও বাংলায় কথা চলছে, ওই পারেতেও বাংলা কথা চলছে। তাহলে বাংলাকেই তো টার্গেট করবে না, বাংলা ভাষাটাকেই তো বলবে আমাদের ভারত সরকার। আমাদের অল ইন্ডিয়ার একটাই ভাষা, রাষ্ট্রীয় ভাষা, সেটা হচ্ছে হিন্দি। আর আমাদের রাজ্য ভাষা হচ্ছে বাংলা, আর বাংলাদেশের ভাষা হচ্ছে বাংলা। তো তারা ঢুকে পড়ছে ভারতে ঢোকার পর তাদেরকে যেইখানে পাচ্ছে ধরছে, তাদের আইডেন্টি প্রুফ ভেরিফাই করছে। করার পর তারা যখনই কিছু 2-3টে মেন আইডেন্টি প্রুফ যখনই ভেরিফাই করতে পারছে না, ডকুমেন্টস ভেরিফাই করতে পারছে না, তখনই তাদেরকে কিন্তু ওখান থেকে তুলে নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে কলকাতাতে, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে এবং বাংলাদেশের বর্ডারে নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। এইরকম কিন্তু ব্যাপার চলছে কন্টিনিউ 2 থেকে 3 সপ্তাহ এখনও পর্যন্ত চলছে। এটা এখনও গত 6 মাস পর্যন্ত এটা কন্টিনিউ চলতে থাকবে, যতক্ষণ না আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকার ভূমি দিচ্ছে, বর্ডারকে স্টেপনিভাবে, কড়াকড়িভাবে, একটা আইনতভাবে বর্ডারকে যতক্ষণ না কিন্তু এই ভারত সরকার এরকমভাবেই করতে থাকবে আর করেও যাবে। চলুন আপনাদেরকে এইবার আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের কিছু ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো, যে ভিডিওগুলো দেখলে আপনারা সত্যি করেই হাসবেন, অবাক হয়ে যাবেন এবং হাসবেন যে আমাদের এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের রাজ্যের যে মুখ্যমন্ত্রী আছে, দেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, দেশের ভিতরে কীরকম পরিস্থিতি চলছে সেইটাকে নিয়ে কোনো কথাবার্তা নেই। খালি একটা জিনিসের উপরে মাথায় উঠে গেছে, যেটা হলো বাংলা ভাষাটাকে কেন বদনাম, কেন খারাপ কথা বলবে, বা বাংলাদেশিদেরকে বাংলা ভাষাকে দেখে কেন রিয়াসতে নেবে, এই রকম ধরনের কথা নিয়ে খুবই মাতামাতিতে উঠে পড়েছে আমাদের এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। চলুন আপনাদেরকেও দেখাচ্ছি। আর সর্বপ্রথম এই ভিডিওগুলি আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের রাজ্যের কি অবস্থা। আমাদের রাজ্যের কিছু জায়গা আছে, আমাদের কলকাতার মধ্যে দমদমে একটা ছোট্ট শিশু মারা গেছে, রাস্তাঘাট পরিষেবা ভালোভাবে পাবলিক না পাওয়ার জন্য, শহরের ভিতরে গ্যাঞ্জাম বেড়ে যাওয়ার জন্য, আর জল ড্রেন না ভালোভাবে ক্লিয়ার হওয়ার জন্য, বাড়িতে জল ঢোকার জন্য একটা ছোট্ট শিশু শোয়ার বেড থেকে পড়ে, সে মাটিতে পড়ে জলেতে ডুবে মরে গেছে।
যাই হোক, সেই ভিডিওগুলো আপনাদেরকে দেখাবো, আর তার সাথে সাথেও কিছু এরকম ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো। চলুন দেখা যাক। পদে পদে দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়েই রাস্তায় নামতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। উত্তর থেকে দক্ষিণ একই অবস্থা। বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের ছবি এবার আপনাদের সামনে রাখবো, যেখানে আন্ডারপাসের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ওপর দিয়ে যাওয়া রেললাইন থেকে চুঁইয়ে পড়ছে জল, নিচে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। ক্ষুব্ধ নিত্যযাত্রীরা। বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়েতেও বিপদ মাথায় নিয়ে চলছে যান চলাচল। রবিবারের সকাল যদিও, কিন্তু দুর্ভোগ কিন্তু অন্যান্য দিনের। কি বলবেন এই পরিস্থিতিকে? এই পরিস্থিতিগুলোকে দেখে, রাস্তার কন্ডিশন দেখে, রাস্তাতে যে বড় বড় গর্ত হয়ে গেছে বৃষ্টির কারণে, আর এই বৃষ্টির কারণেই কিন্তু এই গর্তগুলো নেই। এই গর্তগুলো প্রায় 2 বছর ধরে এরকমভাবেই হয়ে আছে। এই যে রাস্তাটা আপনারা দেখলেন এখন ভিডিওর মাধ্যমে, উপরে রেল লাইন আছে, সেই রেল লাইনের জল কিন্তু টপকে টপকে 1 হাঁটু করে গর্ত হয়ে আছে। বেলগড়িয়ার রাস্তা এটা। এই রাস্তাগুলো প্রায় 2 বছর ধরে, 1.5 বছর ধরে এই রকমই খারাপ অবস্থা হয়ে আছে। রাজ্য সরকারের কিন্তু চোখে পড়ে না, আর চোখে আঙুল দিয়েও দেখালো কিন্তু দেখতে চায় না ওইখানকার প্রশাসন এবং পৌরসভার যে ডিপার্টমেন্ট আছে। তাদের খালি একটাই বক্তব্য যে বাংলার মানুষকে খালি মাত্র মিছিলে বার করব, বাংলাতে কোনো রকম শিল্প কর্মসংস্থা এইসব বানাবো না, তাদেরকে খালি ধর্মতলাতে ডাকবো, মিছিল করব, আর তাদেরকে রাজনীতিতে ঘষড়ে নিয়ে যাব, আর রাজনীতি করে যাব বাস গরিব মধ্যবিত্ত মানুষদেরকে নিয়ে। এইটাই হচ্ছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল এখন যে সরকার চলছে, তৃণমূল সরকারের এইটাই হলো পলিটিক্স, এইটাই হলো রাজনীতি। বাকি কে মরছে, কার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, কে কিভাবে যাচ্ছে, সেই সব নিয়ে কোনো রকম মাথা ব্যথা নেই। সেই সব নিয়ে কোনো রকম চিন্তা ভাবনা এই রাজ্য সরকারের নেই। তো চলুন আপনাদেরকে আরও একটা ভিডিও আমি দেখাবো, আপনারা দেখুন, আর দেখার সাথে সাথে আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন যে কীরকম আমাদের এই রাজ্যের পরিস্থিতি আর গত কত বছর থাকবে। সেখানে বইছে কোপাইয়ের জল আরও বাড়লে বিগ্রহ সরাতে হতে পারে আশঙ্কা সেবায়িতদের। জল পেরিয়েই পুজো দিতে মন্দিরে ভক্তদের ভিড়। পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল, শহর থেকে জেলা ছবিটা একই। পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলে যে খারাপ পরিস্থিতি দেখতেই পাচ্ছেন। চাকা থেকে 4 চাকার বা যানবাহন যেভাবে চলছে শ্লথ গতি, এবং তারপর পদে পদে বিপদের আশঙ্কা। ন্যাকামি করে নোয়ারে নৌকা, ওনাদের সময় কি ছিল, কত জল জমতো। ঠনঠনিয়া, কালীবাড়ি, খিদিরপুর, বেহালায় 7 দিন জল থাকতো, এখন 7 ঘন্টা জল থাকে না। নৌকায় ওদের চড়ে এবার একেবারে চলে গেছে বে অফ বেঙ্গল, এবার ভারতের বাইরে যেতে হবে। এদের খালি মাতামাতি একটাই আছে যে ধর্মতলায় যেতে হবে, মিছিল করতে হবে, প্রত্যেক রাজ্যে মিছিল করতে হবে। সেই রাজ্যে মিছিলে এরকম বলা হবে যে বিজেপি হাটাও, দেশ বাঁচাও। কিন্তু এরা যেগুলো করছে সেইগুলোর উত্তর, সেইগুলোর কথা কারা তুলবে? এই প্রশাসন, এই পাবলিক কারা কোথায় যাবে? কাদেরকে এই সমস্যার কথাগুলো কাদেরকে জানাবে? এই হচ্ছে এনাদের বক্তব্য যে আগে কি হতো সেই সব কথাগুলো বাদ দিয়ে দিক, এখন যেটা হচ্ছে সেই কথাগুলো কিন্তু এরা তুলে ধরছে। যে আগে জল জমে থাকতো 7 দিন, 7 ঘন্টা, 10 ঘন্টা, 15 ঘন্টা, 24 ঘন্টা, কিন্তু এখন 7 ঘন্টাও জল জমে থাকে না। এখন সেইগুলোর উপরে খুব তাড়াতাড়ি কারবাই করা হয়, ধ্যান দেওয়া হয়, আর সেইগুলোকে খুব তাড়াতাড়ি উদ্ধার করা হয়। কিন্তু না, এই রকম মোটেই হয় না। এই আপনাদেরকে যে রাস্তার অবস্থাটা দেখালাম মেদিনীপুরের, পূর্ব মেদিনীপুরের এবং কলকাতার যে রাস্তার অবস্থাটা দেখালাম আপনাদেরকে, এই রাস্তাগুলো মোটামুটি 2 থেকে 2.5 বছর, 3 বছর ধরে ওই একই অবস্থা হয়ে আছে, কোনো ধ্যান দেওয়ার সিন নেই। তো এইরকমভাবেই পরিস্থিতি হয়ে আসছে এই রাজ্যের। তো যাই হোক, আপনাদেরকে আরেকটা ভিডিও দেখাচ্ছি, সেই ভিডিওটাতেও কিন্তু ওই একই বাংলা ভাষার বক্তব্য থাকবে। তো চলুন সেই ভিডিওটা আপনারা দেখুন। বার্তা দেওয়ার একটাই যে বিজেপি যদি রাজনৈতিকভাবে লড়াই করতে চায়, সংসদীয় রাজনীতিতে তাদের ইচ্ছা তারা করতেই পারে, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে লড়াই করতে না পেরে তারা সামাজিক স্তরে এসে যেভাবে বাঙালি জাতি এবং বাংলা ভাষা বলার বিরুদ্ধে অত্যাচারে নেমেছেন, বাঙালি এই নেতাজি সুভাষের বাংলা, ক্ষুদিরামের বাংলা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাংলা, তারা মাথা নোয়ায়নি। সুতরাং তারা বাঙালি জাতি হিসাবে আজকে যদি প্রতিরোধ করতে নামে, আগামী দিনে বিজেপির নেতৃত্বকে বাংলায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার কারণ বাঙালিরা জোটবদ্ধ হতে শুরু করেছে। ভাই জোট বাঁধো না, কে মানা করেছে জোট বাঁধতে?
জোট বাঁধো, আন্দোলন করো, মিছিল করো এবং পথ অবরোধ করে এই বক্তব্যটাও রাখো যে বাংলাদেশ থেকে যে অনুপ্রবেশকারীরা আসছে তারা কিসের জন্য ঢুকবে, তাদেরকে জালি ভুয়ো ডকুমেন্টস কেন বানিয়ে দেওয়া হবে, এই বক্তব্যগুলোও মিছিলে রাখা হোক। অবশ্যই বাঙালিরা জোট বাঁধুক, জোট বেঁধে আমাদের এই রাজ্যের যে শাসক দল আছে তাদের কাছে এই প্রশ্নগুলো, এই দাবিগুলো রাখা হোক যে কেন অনুপ্রবেশকারীরা বাংলাদেশ থেকে বারবার ঢুকে পড়বে, আর ভুয়ো জালি ডকুমেন্টস কেন ওই বর্ডার থেকে বানিয়ে দেওয়া হবে। যারা বাংলাদেশ থেকে ঢুকে পড়ছে এই আমাদের ভারতে, তাদের জন্য কিন্তু আমাদেরও তো বদনাম হচ্ছে, এই আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের সাধারণ ব্যক্তিদের, সাধারণ মানুষদের তো বদনাম হচ্ছে। এই দাবিগুলোও রাখা হোক এই ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকারের কাছে। এটা কিছু খারাপ তো আমি যুক্তি কিছু দেখতে পাইনি। এইখানে অবশ্যই জোট বেঁধে কেন অনুপ্রবেশকারীরা বাংলাদেশ থেকে এবং ভুয়ো ডকুমেন্টস নিয়ে কেন ভুয়ো ডকুমেন্টস বানিয়ে দেবে এই ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে, 24 পরগনা জেলা থেকে, এই কথাগুলোও কিন্তু রাখা হোক। আজকে যেই রকম ধরনের অনুপ্রবেশকারীরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকছে, জালি নোট কারবারিরা এবং যারা ক্রিমিনাল আছে, যারা গরু পাচারকারীরা আছে, যারা আতঙ্কবাদীদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তারাও তো এই বাংলা থেকে হয়ে ইন্ডিয়ার মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে, বড় ধরনের ক্রাইম দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে এবং ঘটছেও তো এই ভারতে। তো অবশ্যই দাবি রাখা উচিত। তো যাই হোক, ভিডিওটা আজকে আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, আর এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে এই চ্যানেলের সাথে থাকবেন। দেখা হবে এইরকম ধরনেরই কিছু আপডেট নিউজ নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে এই চ্যানেলের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য।